ਸ਼ਲੋਕ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਉ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹਿ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ। ਪੌੜੀ ਤਤਾ ਤਾਸਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਨ ਬਾਛੁਤੇ ਤਪਤ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਏ। ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ ਜਾਸ ਵਸੈ ਮਨ ਨਾਉ ਗਤ ਪਾਵੈ ਮਤ ਹੋਏ ਪਰਗਾਸ ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੈ ਠਾਉ ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਧਨ ਚਲੈ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਬਨ ਨਾ ਜਾ ਰਾਜ ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਰੇ ਕਾਜ। ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਾਨਕ ਹਮੈ ਆਪੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੈ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਾਨਕ ਹਮੈ ਆਪੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਾਣਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਉ ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹਿ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਕਾਟੀਐ ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਅਰਪੋ, ਅਰਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਅਰਪਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਧਨ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ।
तन मन धन अर्पों, अर्पण करना है, भेंट करना है, देना है। अक्सर असी सरीरक तौर पर फिजिकल तौर पर बहुत कुछ अर्पण करते हाँ, एक दूसरे ਨੂੰ भेंट करते हाँ। साडा मन ਦਾ विश्वास है ना, जे असी कुछ गोलक च पाया भी असी गुरु ਨੂੰ अर्पण कर दिता, भेंट कर दिता। गुरु ਨੂੰ किवें अर्पण होईए, किवें? महाराज कहते मैं तन भी मन भी धन सब कुछ दे दिया, पर यह भी ना किस खास कंडीशन। इसका मतलब ये है बंदे को सब तो ज़्यादा जे असी कहने ना, बंदा कहता जी मेरे को पैसा है, धन प्रॉपर्टी है, जो भी है, पर वो भी मैटर नहीं करती जे बंदे दी शरीर ही ना होवे, बॉडी ना होवे। कोरोना टाइम दे विच लोकां ने कहा सीगा भी सब कुछ हैगा पर सब तो जरूरी है साडी सेहत। सेहत जरूरी सी उदों, पैसे की कोई अहमियत नहीं। लोगों ने काम काज बंद कर दिते भी फिर कमा लांगे। ते तीसरा सी मन। जिहड़ा मन है ना, तो असी इनू भी बड़ा, जिथे भावें धन की गल होवे ते तन की गल होवे, दोए गल्लां च जे मन ना इनवॉल्व होवे बंदा उत्थे ही तुर जांदा। मेरा तो मन ही नहीं करता। धन भी होवे ते मन ना होवे ते उत्थे बंदा अपने आप को छड्ड जाता है, मन करके भी। इसदा मतलब दोनों तो उपर मन है। धन भी जरूरी है, तन भी जरूरी है, ते मन भी जरूरी है। जे धन है नहीं है कहता जरूरी है पर सरजेगा, पर जे तन सही है, तन भी सही है, धन भी मिलता है, पर जे मन ही नहीं सही तो फिर कुछ भी नहीं। बंदा कहता मन बहुत जरूरी है। जे गुरुद्वारे आके की करूँ जे मन ही नहीं है गुरुद्वारे आने का। आ भी गए तो जे बंदा जबरदस्ती आ भी जाए ना, तो मन जी तो कितने होर तुरे फिरते हैं। इसदा मतलब की होया भी आ गए भाई वो कोई इंटरस्ट कोई नहीं है, मन परे है। वो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कारज बंदा करता तो है पर वो मन नहीं होंदा। सपोज करो जिवें स्कूल च कोई टीचर बच्चा स्कूल चलिया तो जाए, फिर वह ध्यान ही ना हो, फिर की होएगा? कुछ भी नहीं, मन ही नहीं है उत्ते, पल्ले कुछ नहीं पेगा। शरीर करके क्लास विच भी बैठा है पर मन कोई नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया भी धन बिना सर सकदा, तन जरूरी है, तन दी सेहत जरूरी है, पर उहदे नाल भी सर सकदा है जे मन ना लगे। मन बहुत जरूरी है, मन की हाजरी जरूरी है। असीं कहांगे बिल्कुल, पर हुण गुरु पातशाह तिन्ने चीज़ां इन्नियां जरूरियां ने, वो कहंदे मैं तिन्ने ही दे दियां, तन भी मन भी ते धन भी दे दियां। इसदा मतलब इस तो भी उपर कोई जरूरी चीज़ है। सब तो वड्डा बंदा कहता जरूरी है जी, पैसे बिना कितने सरदा। फिर मैं बेनती करा भी शरीर जरूरी है जी, तंदुरुस्ती पहला चाहिए है। बंदा जी तंदुरुस्त होएगा सब कुछ कमा लेगा, पैसे का की है। पर शरीर भी तंदुरुस्त है सर जेगा, पर जे मन ही नहीं ठीक फिर की करांगे? कुछ भी नहीं होंदा है। इसदा मतलब सब जरूरी ने। हुण गुरु पातशाह कहते मैं तन भी अपना दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, भी इन्हां तो उपर भी कोई जरूरी चीज़ है। वो की है? प्रभु मिलावे मोह, रब दा मिलना। रब दा मिलना जरूरी है। तन दा की है? कहते धन दा भी की है? तन मन धन सब सौंप गुर को, ये तो संभा दे गुरु नूं। इसदा मतलब है ये तो उपर भी कुछ है। बड़ियां दी एग्जाम्पल सुनी दियां ने, कहते ने जी देखो पैसे बिना नहीं सरदा। ठीक है, कहते ने मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सारा कुछ नहीं होंदा हैगा। पर यह भी गल है जे पैसे ही सारा कुछ नहीं हैगा, ये भी है कि कहते जी चाहिए भी जरूरी है। चाहिए है, करोड़ा खरबा रुपया बंदे कोले होंदा है, पर शरीर की तंदुरुस्ती नहीं होंदी, की करूगा उन्होंने? रोग नहीं मिटता, बथेरा पैसा खर्च देंदे, रोग ही नहीं जा रहा।
शरीर भी तंदुरुस्त है, पैसा भी बड़ा है, मन ही नहीं किसी चीज़ 'ਚ हैगा, की करूगा? कुछ भी नहीं। हुण इहदा मतलब की है, शरीर दी लोड़ां बहुत जरूरी ने, तन तो बड़ा कुछ भी नहीं हैगा, पर बाबा जी कहते इन्हां दा कुछ भी नहीं, मैं ये सब कुछ दे दियां, अर्पण कर दियां, इहदे उपर भी कुछ है। वो की है? मेरा प्रभु। मैनूं कुछ भी नहीं चंगा लगता है, ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਤਿਸੈ। ਤਿਸੈ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੇ ਮੋਹ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੋਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਮ ਕੀ ਜੋਹ, ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਮੋਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਂ, ਮੋਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹੇ ਕਹਿ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਹ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਹ, ਮੋਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ, ਬੋਲੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਏ। ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਤਨ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ, ਤਨ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਜਲਾਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਈ ਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਜਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵੇਚਾਈ, ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਨੁਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ $100 100 ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊ ਜੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਨਿਕਲੂ। ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਨਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਤਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਜਾਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੋ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਮਨ ਵੇਚ ਜੋ, ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਜਾਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਦੀ ਦੇਤੀ।
ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਤੀ ਦੇਤੀ ਉਹ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਗਰ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਿਓ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਸੰਭਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਵੇਚ ਹੈ, ਵੇਚ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਰਾਸ ਹੋ ਜੂ, ਮਨ ਤਾਂ ਵੇਚ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਵੇਚ ਤਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਅਰਪਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ। ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪ। ਆਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਆਪ। ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫੂਕਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਫੂਕਤੀ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ, ਆਪ ਜਲਾਈ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪ। ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕੀ ਹੈ? ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਭੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ? ਭੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੇਟਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਨ ਮਨ ਤਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭੇਟਾ ਹੋ ਗਈ ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਪ? ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੂਕਤਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਆਪ ਤੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ, ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਮਿਲਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਧਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਖਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਆ ਗਰੀਬ, ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰੀਬ, ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਕੰਗਾਲ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਭਿਖਾਰੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ।
जब हम होते तब तू नाही। मेरी मैं करके तो रुकिया होया सीगा, हुण मैं ही मुक गई, वो तो मैं जलाती फूकती। अब तू ही मैं नाही, हुण मैं नहीं हैगी। बस इत्थे ही उही गल ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कबीर साहब भी मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है तेरा ही सी, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे मेरा, मेरा की लगे कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ होना। आ है ईगो का मरना। हुण ध्यान दिओ, फिर हुण जेड़ा कुछ तुसीं नाल चक्की फिरदे हो तुसीं मनदे ही नहीं। समझो नुकते नूं। मान लो भी असीं गुरु महाराज की भेटा कोई दित्ती है चीज़, असीं तो कहने महाराज तेरे ही आ। मैं कई सज्जणों नूं देखिया सुनिया, नहीं जी गुरुद्वारे लंगर नहीं छकना चाहिए, मतलब उवें नहीं भी जिवें आपां छकदे आ लंगर किसी भी तरह का, आपां सोचदे गुरु घर का लंगर आ, नहीं मेहनत करनी चाहिए, कोई सेवा करनी चाहिए फिर छकना चाहिए है ना। कहते जी गुरुद्वारे का लंगर नहीं छक, ठीक है भाई, ਇਹਦਾ मतलब पता की समझते, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। महाराज तू रोटी देना है, घरे सब तू ही देना है, जो बरकतां दित्तियां तू ही दित्तियां, मेरा की इत्थे हैगा फिर मेरा। फिर तुसीं घरे भी नाल भी लै गए ना, जेब च पाए हुए भी उहदे ही दित्ते हुए ने, गोलक च पा दित्ती तां भी उहदे। तेरा तुझको सौंपते क्या लग गए, फिर की लग्या कुछ भी। हुण हो गया ना, हुण मेरा कुछ नहीं हैगा, तन मन धन अर्पों तिसै, सारा कुछ अर्पण कर दिता। फिर पल्ले की रहे, कुछ भी नहीं। बस कोई है जिहड़ा मैनूं इस तरह प्रभु नूं मिला देवे। कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, कोई मिला देवे मैनूं। देखो कितनी सोहनी कंडीशन देती है, कहते मैनूं कोई मिला देवे, फिर मैं की करा, अपना आपा बेचदा मैं उहदे वास्ते। हों तिस पै आप विचाई, मैं अपनी होंद अपनी ईगो सब कुछ उदों मैं बेच दिया भी लो जी मैं सब कुछ तेनों बेच दिया। इनू कहते ने मन बेचा है सतगुरु कृपा। दूजी पंक्ति और लै लो, जो असीं महाराज कहने सच्चे पातशाह जी कोई जन हरस्यों देवै जोर। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ऐ तो नहीं हो सकता। कोई जन होवे जिन्हों पता होवे, कोई जन हरसों देवै जोर। तो फिर मैं की करा, चरण गहों बकों सुबरस ना दीजे प्राण। आ प्राण कोर का मतलब की है, यही है आपा फूकना, मैनू फूकना है। प्राण अकोर करद्या, मैं अकोर करना भेटा, प्राण दे दिया उन्होंने, भेंट करद्या भी लै सब कुछ रख लै। कहते नहीं होंगे भी कि सिर वढ़ के बना दे मूड़ा, कल्ला जो सुनावे तेरियां। मूड़ा बनाने का मतलब की है भी वो बैठने वास्ते सिर का मूड़ा बना दे। सिर की साडी होंद ही है, ईगो ही है, इनू गुरु के चरणों च भेंट करते हैं। एवें है असी अपनी स्टैंप नहीं लाउणी उहदे ते, ना ना ना। जेब विच पए भी पैसे उहदे ही ने, तो जे मेरे ने ना फिर गोलक च पा के भी कई महीनों बाद भी कह दिंदा, पिछले महीने तो 100 को दिता सी, गुरुद्वारे दान कर आए सी, 500 दिता सी, 100 को पाता सी, ऐतकी संगरांद ते 1000 पा दा। माफ़ी चाहांगा मैं, हजे भी मतलब मेरा पाया होया। एक पासे कहने महाराज सच्चे पातशाह कृपा करी मैनू रिजक दे, बरकत दई। वो कहता ठीक है, फिर वो बरकत के विचों वो तो मंग के उन्होंने देवां, फिर की हुंदा। तेरा तुझको सौंपते क्या, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कोई सज्जण मंगे 500 रुपया, जो तुसीं दे दो उन्होंने, तो बाद च तुसीं कहो लै फड़ यार 10 रुपये, तू भी की याद रखेगा, तो अगला कोई लानत नहीं तेरे ते, मेरे तो 500 लैके मैनू 10 रुपये देना। गुरु का ही सारा कुछ तो हैगा, ये मेरी मैं करके सारा कुछ जुड़िया होया, हौमे करके जुड़िया होया, मेरा ही सारा कुछ है। बाबा रविदास साहब कहते यही नहीं मर्दी, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। हुण मेरे कोले कुछ नहीं हैगा, सब कुछ तेरा ही है। इसे नुकते नहीं कहते तन मन धन अर्पों तिसे, कोई मैनू मिला देवे मैं सब कुछ भेंट कर दियाँ, प्रभु मिलावे मोह, जिहड़ा मैनू प्रभु नूं मिला देवे। एवें मिलाउणा है।
ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਜਾਗੇ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਹਜੇ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕੱਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਬਕ ਗਰਾਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਜਾਣ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਮੋਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੁੱਟਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਨਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਇਹ ਹਉ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾੜ ਦਾੜ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਰਪਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਾਉ ਕਾਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੇੜੇ ਖਾਣੇ, ਭਰਮਣਾ। ਆ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਢਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਉ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ। ਭੜਕਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਪਾਉ ਕਾਟੀਐ, ਦੋਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਕੇ ਜਮ ਕੀ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਭੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਤੱਤਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤਪਤ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਨ ਬਾਛਤੇ, ਤਪਤ ਤੁਹਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਪਤ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਤਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਪਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਸ ਮਿਟੈ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ, ਜਾਸ ਬਸੇ ਮਨ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੱਤਾ ਤਾਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਗੁਣ ਨਿਧ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਵੇ ਮਨ ਬਾਛਤੇ। ਤਪਤ, ਤਪਤ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤਰਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਤ। ਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ। ਤਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
पराई तात, पराई ईरखा, बंदा ईरखा की अग च सड़दा हुंदा है। बाली तो ईरखा की, वैसे एवं किसी नाल ईरखा करी, निक्की निक्की गल की ईरखा उह च सड़दा रहिंदा है। किसी का वध होना उहदा भी ईरखा, किसी का घट होना उहदे नाल भी ईरखा। जिहड़ी ईरखा की अग है ना बड़ी खतरनाक हुंदी है। माफ़ी चाहांगा, साडे फैमिली मैटर ते बड़ी हुंदी, निक्की निक्की गल ते बंदा एक दूजे नाल ईरखा करदा है। हुंदा की है, उहदी ईरखा की अग जिहड़ी आ बंदे नूं शांत नहीं होण दिंदी। एक त्रास हुंदा, डर, एक तपत हुंदी है। तपत की है? तपत भी तपदा रहिंदा है। किवें तपदा है? आप पढ़दे हो कई बारी, जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते इन्ने औगण ने। ये औगणा की तपत होनी आ। तेते औगण मारे दया करो किश मेहर पावो, डुबदे पत्थर जीअड़ा। जीअड़ा किहनूं कहंदे ने? मन नूं। जीअड़ा अगन बराबर, जिवें अग तपदी है ना, ऐ मन तपदा, इनू कहंदे तात। जीअड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगह काती। फिर अंदर तां हनेरी लगी रहिंदी है ना। यही है। मैं एक छोटी जी बेनती करा, जिन्नी मन च चंचलता हुंदी है ना, ਉਹਦਾ कारण ਹੁੰਦਾ मन टिकिया नहीं ਹੁੰਦਾ है। अंदर तृप्त ਵੱਧ है, ईरखा ਵੱਧ है। जिन्नी ईरखा की अग अंदर ज़्यादा होगी, जिन्नी अंदर अगन बजती होएगी, उन्नी ज़्यादा बंदा बाहर भड़कना च होएगा, छेती करेगा। आ करो, ये सुभाव होंदा ना भी बड़ी छेती छेती करनी, वो नहीं है। सहज नहीं ना मन च है, टिका नहीं है। जिस बंदे का जिन्ना मन टिकिया होएगा ना, एक मैं छोटा नुकता कहन लग्या, जिन्ना मन टिकिया होएगा ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਸ ਮਿਟੇ ਜਮ ਪੰਥ ਕੀ, ਜਾਸ ਬਸੇ ਮਨ ਨਾਉ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰਾਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ, बिन हर नाम ना शांत होए, कित बिद मन धीरे। मन नूं धीर जाउंदा ही नहीं, इनू शांति आउंदी ही नहीं हैगी। काहदे तो बिना? नाम तो बिना। जे पदार्थां नाल आउंदी होवे ना, पदार्थां वाले भी दुखी ने। आ तो सौखियां उदाहरण ने। जिहदे कोले औलाद नहीं, कहंदे बहुत दुख है। औलाद नहीं हैगी ना, सब तो वड्डा दुख है। ते अज तुसीं इन्नियां एग्जाम्पलां सुन लो भी जिहड़े कहंदे ने असीं औलाद तो ही बहुत दुखी हाँ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤ ਗੁਰ, ताकि शरणी पाइए। महाराज कहते ਉਹਦੀ शरण च पै, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ है। जो सुख को चाहे सदा, की कर शन राम की ले। इस लिए गुरु पातशाह कहते तेरा तरास मिट जाना जो मन विच परमेश्वर का नाम वस जाएगा। गत पावे मत होए परगास, मैली पावे ठाओ। गत पावे तेरे जीवन की अवस्था उच्ची हो जाएगी, ते मत पावे होए प्रगास, मत तेरी उच्ची हो जाएगी।
ये है। अगे कहते महली पावे ठाओ, तो उस परमेश्वर के घर में जगह मिल जाएगी, थां मिल जाएगी। ये की है? देखो इनू समझ लो, रब के घर में जगह लैनी है, तो फिर असीं सोचते रब का घर किते होर है। बड़ा वधिया नुकता है। फिर पढ़ा महली पावे ठाओ, तो जदों असीं गुरु साहब नूं पुछदे आ, वो कहंदे कि रब कित्थे रहिंदा, असीं आप ही कहने भी रब तां साडे बोलो अंदर ही है ना, अंदर ही है। तो इसदा मतलब रब का घर अंदर ही है, अंदर ही जगह बनाउणी है, इत्थे जगह मिल जानी अंदर ही। होर पढ़ लो पंक्ति, गुरु पातशाह कहंदे होर किते नहीं हो रहिंदा, वो रहिंदा कित्थे आ? घट ही माहे निरंजन तेरा, निरंजन कित्थे रहिंदा? तेरे अंदर ही रहिंदा है। तो जे जगह लभनी उहदे महल दे विच, जे उहदे सचखंड दे विच, वो कित्थे रहिंदा? जिथे वो रहिंदा उहदे घर च चले गए। आ देखो नुकता, कित्थे घुमना, इत्थे ही जगह मिलनी आ, इत्थे ही जगह प्राप्त होनी आ। असीं भालदे भी कोई ऐन महल होना, उत्थे जा वड़ना, असीं उत्थे कुर्सी डाही होनी भी इत्थे बह जा हुण। नहीं पाई, आ है रब कित्थे बैठदा है? ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, सच्चे का विच वास, सच्चे छोटी जी होर गल कहन लग्या, कहंदे रब तां इस कोठड़ी च रहिंदा, ते जेड़ा कहंदा मेरी कोठड़ी आ वो इहदे च रहिंदा ही नहीं, वो सारी दिहाड़ी बाहर रहिंदा गा। बाहर ही भरमदे असीं घर तो बाहर निकले हुए हाँ। मन परदेसी वे आओ घरे, अपने घरे आ। सारा दिन असीं बाहर बारे सोचते हैं, दूजियां बारे सोचते हैं, बाहर ही निकले रहने, आपदे घरे तां आउंदे ही नहीं हैगे। इस घर च जदों असीं इस घर च आ जाएंगे फिर की होएगा? जिथे वो जिहदी कोठड़ी च वो रहिंदा है उत्थे तूं आ जाएगा। बस जदों एवें पछाण गए फिर मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल। हुण दसो किहड़े गुरुद्वारे च रब मिलना? यही है मिलना है, अंदर नूं लैके आउणा, अपने घरे मुड़ के आउणा, अपने घरे ही बैठना, अपने ही मन नूं पछानना है। निरंकार तां तेरे अंदर है भाई, घट ही खोजो भाई। बुले वाली गल तो सौखी जी है, तो पढ़ लिया करो पंजाबी दे विच। बोलिया सौ तेथों वख नहीं, सौ बिना कख नहीं, पर तेरे देखण वाली। हुण अख कित्थों लियाई फिर? आ अख उही है जिहड़ी कथा सुन रही हो ना, ये अख ही है, वो ये उही अख है। इसे करके इहनूं तीजा नेत्र कहिंदे ने, ज्ञान नूं प्रकाश। ये वो दिखाउंदा है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ बाहर नहीं, आ अखा नहीं दे सकदियां। नानक से अखड़ियां बयान जिनी डसंदो मापरी, जिन्ना मेरा पिर दिसदा है परमात्मा दिसदा, वो अखियां ही होर ने, वो इन्हां अखां नाल नहीं वेखदा। हो मैं रात भी शायद गल करी सी, शायद सवेरे कीती सी, जिवें ना तुसीं सौ गए, आपां सारे जदों रात नूं सौंदे आ उदों अपनी अखां बंद हुंदियां कि खुल्लियां? अखां अपणियां बंद ही होंदियां ने ना जो आप रात को सौने। अखा बंद होंदियां ने तो फिर आउंदा सुपना, तो सुपने में बहुत कुछ वेखदे कि नहीं देखते? भी इत्थे देख आया, फलानी जगह ते जा आया, फलाने नाल लड़ पिया, पैसे इकट्ठे कर ले, कितों मिल गए, किते कुछ बड़ा कुछ देखते हैं। कई मगर किसी के मगर ढट्ठा पै गया, किसी के मगर कोई पै गया, ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ ही हुंदा। ਉਹ उदों किवें देखदे हो तुसीं ਉਹ चीज़ां नूं? उदों किहड़ी अखां हुंदियां ने तुहाडीਆਂ? अखां तुहाडीਆਂ बंद पईआं ने। देखी रात मैं सुपने च फलाना देखा, कहने हो कि नहीं? उन्होंने पुछा करो भी तैं किहड़ी अखां नाल वेखिआ सी? ये उही अखां ने भाई जिहदी गल करदे, जिहदे नाल तैनूं मां पिरी परमेश्वर दिसना है, उवें दिसना है, उस अखां नाल दिसना है। ਉਹਨੂੰ बुला कहता वो तेरे लगी नहीं हुई, क्यों नहीं लगी? क्योंकि गुरु वाली बात ही नहीं हैगी तेरे कोल, जिहड़ी अख नाल वेखदा है। गुरु वाली मत ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ये अखां ही अखां की गल करते, ये अखां ने जिहड़ियां मन दी अखां ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
फिर अज वाली पंक्ति मैं फिर पढ़ा। बाबा रविदास साहब जी ने हुक्मनामा जिहड़ा पढ़िया अज दा जिहड़ा तुसीं लास्ट विच जाके फिर की कहा, कहंदे कह रविदास हाथ पै नेड़ै। आ हत्थ ते पैर तो भी नेड़े आ। हत्थ किन्ना नेड़े आ, कित्थे लै जाओ मर्जी हत्थ लै जाओ, हैगा नेड़े ना। हत्थ सब तो बंदे दे नेड़े आ, इहदे नालों भी रब नेड़े आ। सहजे होए सो होई, क्यों? क्योंकि उन्हें देखण वास्ते कोले जाना पेगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਸ ਆਹੀ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ ਪਾਵੇਂ ਮਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਹਿਲੀ ਪਾਵੇਂ ਠਾਉ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਠਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਘਰੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਸੇਗਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਵਸਦਾ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਦੇਸ ਪਰਾਇਆ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਿਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਮਨ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾ ਧਨ ਚੱਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਜੋਬਨ ਰਹਿ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਰਾਜ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਕਾਜ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਹੀ ਮਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਵਸੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਤਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਤਾਤਾ ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਤ ਹੈ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤਾਪ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖਾਂਤਾ ਸੁਖਰਾਸ। ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਤਾਪਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਮੈ ਆਪੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪੋ ਤਿਸੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਮੋਹੇ।